सब तो पहला सलाम जिन्हें सिरजा कुल जहान। दूजा इस दुनिया च असीं देखते हैं भी तख्तां ते ताजां लई पैसे ते पदार्थ लई सारे ही लड़ते ने, सारे ही मरते ने, सारे ही कोशिश करते हैं। पर अज जिन्हां महान शहीदां नूं उन्हां दे शहादतां दे प्रणाम सदका मिली आज़ादी, उन्हां दे सत्कार दे लई अज देश विच ही नहीं जिथे भी देशवासी वसदे हैं वो सारे ही अज उन्हां महान शहीदां नूं सजदा करते हैं, सलाम करते हैं। ते अपने सामने कुछ सवाल खड़े किए भी सी स्टूडेंट वालों, ते आपां जिथे सारे ही अज खुशियां दे इस मौके दे उत्ते अज सारे अपने आप को बहुत वडभागा समझ रहे हैं। तो साढ़े बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने संबंधी बहुत सारे सवाल साढ़े सामने आ रहे हैं अज, जिन्हों दी तुसीं कुछ एक्टिविटीज़ देखिया भी हैं। उन्होंने दे कामां ने तुहानूं दस ही दिता कि सानू समझो ना बोझ समाज ते, क्योंकि असीं आज़ाद देश दे नागरिक हाँ। सानू समझो ना बोझ समाज ते, सानू मौका तो दो, कुछ सुधार दा ते पुनर्वास का काम कर विखावांगे कमाल दे। जे कोई स्टूडेंट जे कोई ऐसा कोई अपने नाल गलबात कर सकता अपने, क्योंकि साडे देश के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट यूथ है जिहदे मन दे विच बहुत सारे सवाल हैं। साडे उन्हां महान शहीदां ने की ये सोचा सी कि साडे समाज दे विच कोई भी पेट भर के रोटी खाने लई चिंतित होएगा। जदों एक सिर ते ना असीं कल्पना करते हैं जिन्हां दे उन्होंने दृढ़ता के नाल सारा कुछ अपना लगा के जिहदे सिट्टे वजों सानू आज़ादी मिली है, कि उन्होंने कभी सोचा होएगा कि इस देश दे विच कुपोषण का शिकार होकर भी नागरिक संसार तो चले जाणगे, कि वो इस गल नूं पसंद करते होणगे, खुश होंदे होणगे, कि उन्होंने कभी कल्पना की होएगी कि इलाज सब तो वड्डी जिहड़ी चीज़ हुंदी है, कि इलाज तो बिना भी साडे देश का नागरिक इलाज ना मिलने करके सीरियस हो जाएगा तो मौत के मुँह च पै जाएगा। नहीं, कि ऐसा वो कदे कि साडे देश के विच नागरिक जिहड़े कि संभाल दे इलाज दे रिहैबिलिटेशन के मौके को कर सकदे नहीं, ऐसा कुछ भी साडे महान शहीदां देश के विच इन्ना बैलेंस जिहड़ा मतलब खराब हो सकता है कि एक पासे पैसा पदार्थ और पदवियां का अंत ही ना होवे, और दूजे पासे लोग बेसिक नीड नूं तरसदे होण, म्यारी एजुकेशन नूं तरसदे होण, रोज़गार नूं तरसदे होण, लोड़ींदे वातावरण नूं तरसदे होण। इंसाफ दे लई इस समाज दे विच इन्ना लंबा समा इंतजार करन तो बाद संसार नूं इंसाफ डिगदे डिगदे अलविदा कह जाण। जिस भी साडे समाज दे विच अपणिआं दे हुंदे ही साडे एजुकेशन का सिस्टम ऐसा कि अपणिआं दे हुंदे ही अपने ही देश दे विच नागरिक जिस वेले उहनूं सहारे की लोड़ हुंदी है, तो जिस वेले वो कुछ करना करके हालात ऐसे बन गए, जिवें आपां पहले भी गल कर चुके हैं कि हैल्थ, म्यारी एजुकेशन, रोज़गार वो ना मिलन करके तो इहो जे स्ट्रैस करके बंदा डिप्रैशन जाएगा, तो फिर उसनूं घर दे विच या सड़कों के उत्ते रोलना पेगा। कि ऐसा कभी उन्होंने शहीदां ने इस चीज़ नूं तुहानूं की लगता भी आज़ाद देश दे विच कभी सोचा होएगा? उन्हां दे सुपने का समाज है ये, उन्हां दे सुपने का समाज नहीं दिसदा। अज एक ਜਿਹੜੇ ਇਹ महान शहीद होए हैं, सच के आशिक होए हैं, इन्होंने बहुत जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बड़ा सानू एग्जाम्पलों दे के क्लीयर किया सी भी जेकर पहरावा बना लोगे तुसीं ते पहरावा बनाने जिसका तुसीं पहरावा बनाया तो उसका करैक्टर तुहाडे अंदर ना होने करके तुहाडा लोग मजाक उड़ाउणगे। मतलब हालात ये है भी अज उन्हां दे सुपने का समाज नहीं दिसदा, बस एक वड्डे पद्धर ते समाज दे विच जिहड़ा बैलेंस है वो खराब ही दिसता है। तो अज आपां नूं की करना चाहिए, मतलब आज़ाद सोच की निशानी हुंदी है
ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਜ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੇਬਸ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬੇਬਸ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਰੋੜ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਰੋੜ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ, ਰਸਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ ਜਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ ਜਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੁਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ ਜਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਇਲਾਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਕੇਅਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਦਰਸ਼ਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਰੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਕੈਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਕਈ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ 32 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਸੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਖੂਨ ਦਾ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਲੀਲ, ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੁਲਦੇ, ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ, ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਲੈਣ। ਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਵੀਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਦੋਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਘਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਨਿਆਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਹੈਲਥ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਮਿਆਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਊਚਰ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੇਬਸ ਲਾਚਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 108 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਟ ਤੇ ਲੱਭ ਲਓ ਵੀ 112 ਨੰਬਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੀਏ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਵੇ 108 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ 112 ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ 112 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਨਸਾਨ ਪੈਸਾ, ਪਦਾਰਥ, ਪਦਵੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਨੈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੀਏ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀ ਸੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਹੋਟਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਫੀਅਰ, ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ 100 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਟੋਨ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਟੋਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਲਾਈਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਸੇਮ ਟੋਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਨ ਠੀਕ ਸੀ ਕਾਫੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਉਹ। ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰ, ਜਾਓ सरदार जी, ये तो ऐसे तो बहुत लोग हैं। मैं कहा बिल्कुल नहीं, दूसरा लोग कहाँ है, मेरे को दिखाओ। उस तो बाद उन्होंने क्या, कुछ नहीं हो सकता साडा, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ अरेंजमेंट नहीं। मैं क्या फिर इसमें मैं हेल्प करा इस लड़की को, मैं लेके जाऊँ, आप कैसे ले जा सकते हो। मैं क्या, मैं नहीं ले जा सकता, इसीलिए तो आपको बोल रहा हूँ कि संविधान मेरे को पावर नहीं दे रहा।
संविधान में आपने मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा, आप इस पोस्टों पे बैठे हैं, अब इससे अवेयर होने बहुत मेरे को इस चीज़ की आस है कि आप अवेयर होंगे। आपने इतना एरिया संभालना है। नहीं, चलो उन्होंने जब हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा मेरे को डीसी का नंबर दो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? वो कहते हमारे पास नहीं है। मैं कहा मैं 100 नंबर से ले लेता हूँ। मैं नौजवानों को बेनती करना, ਜਿਹੜੇ नौजवान ਇੱਥੇ बैठे हैं, इन्नी गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हैं, मैं उन्होंने बेनती करना कि ये टाइम वेस्ट ना किते अपना हो जाए। इस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਇਜ਼ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਅਸ ਕਿ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥ ਹੋਵੇ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਈਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਗੋਡ ਇੱਕ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਲੌਗ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਏ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 100 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ 18 ਜਾਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਇੰਗ ਤੁਸੀਂ डिस्ट्रिक्ट ਦੇ इंचार्ज। तो चलो कहते भी कौन है वहाँ पे, क्या बात हुई? मैं ये बात हुई है जी, आपकी पुलिस हमारे पास खड़ी है यहाँ पर, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मैं फिर रिपीट करता है कि सारी पुलिस ही कि साड़ी पुलिस बहुत मदद भी करती है। घट तो घट 1250 तो उपर 1300 के लगभग नागरिक पुलिस की हैल्प के नाल असीं जिहड़े कि रीयूनाइट कराए हैं, रीहैबिलिटेट होए लिटिल ह्यूमन टच के नाल। पर फिर भी बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे डिपार्टमेंटों के कुछ ऐसे इंसान है जिहड़े अपने संवैधानिक ड्यूटियां नूं कई बार मतलब निभाउण तो बिल्कुल ही भज जाते हैं, जिसका सिट्टा ही निकलता है। नागरिक या तो सीरीयस भी हो जाता है या फिर जुल्म का शिकार हो जाता है, कई बार वो मौत के मुँह च भी पै जाता है। उन्होंने तुरंत क्या मैंने कहते मेरी गल करवाओ, इन्हों के नाल बात करवाओ। मैं उन्होंने जो फोन दिता, उन्होंने गल की उस वेले, तो उन्होंने उस वेले इस गल सहमत हो गए। एक दो डायलॉग यूज किए कि नाका लगाया सी, ये घटना हुई सी। उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, संविधान इजाजत नहीं दिंदा इंडिया का कि तुसीं तुरंत इसकी हैल्प करनी है। तो उन्होंने फिर उस वेले उसकी हैल्प करने का प्रॉमिस किया। मैं क्या मैंने तुसीं मैं रिपोर्ट लिखवाना है कि मैं जो देखा तुहानूं मैं दसना चाहता है कि मैं रिटर्न दे रहा, तुहानूं मैनूं तुसीं रिसीव करके दो। कहते नहीं लोड़ हैगी हुण असीं कर रहे हैं। मैं कहा नहीं नहीं तुसीं रिफ्यूज़ कर दो। मैं तुहानूं एक घटना दस रही, ऐसी बहुत सारिया घटनावां है, मैं तां करके तुहाडे नाल शेयर कर रहा है। मेरा भावना यह है कि तुहाडे नाल भी इस तरह कभी हो सकता है। तो अज का दिहाड़ा ही ऐसा है जिस दिन सानूं अज बहुत लोड़ है कि जिहड़े एक्ट बने हैं, तुसीं एक्ट पढ़े होणगे है ना, वो एक्ट के आधार पर जो सीनियर सिटीजन रोलता है तो सीनियर सिटीजन एक्ट हैगा, पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट हैगा है, बच्चा रोल रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हैगा है। मैंटली इल साडा साथी कोई भी डिप्रैशन चले गया कुछ हालात करके वो रोल रहा है कि मैंटल हैल्थ एक्ट हैगा है, उस दे विच अरेंजमेंट हैगे, इंडोर फैसिलिटी हैगी है। पर लोड़ है सानूं आज़ाद सोच के नाल अपने संविधानिक हकों के आधार पर अपने देश के वारसां नूं, उन्हां डिपार्टमेंटां नूं, उन्हां अधिकारियों नूं लोड़ है ये कॉल करने की, लोड़ है कि एज पर लॉ इन्हां दी तुरंत हैल्प होनी चाहिए है। मैं नागरिक बोल रहा, मैं नागरिक बोल रही हाँ, हालात ये एज पर लॉ तुरंत हैल्प होनी चाहिए। आप परम कर सकते हैं, हाथ खड़े करो कि आप इस बाद कोशिश करेंगे कि किसी भी बेबस लाचार अपने साथी को रुड़ता देख के नजरअंदाज नहीं करेंगे। कौन कौन कोशिश कर सकता? वेरी गुड। जेकर अज अपने परम कर लिया, इसका मतलब आने वाले दिनों के उन्होंने सुपनों का समाज सिरजन के काफ़ी
ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਕ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਕਾਫਲਾ ਨਿਆਰਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਲੇ ਨਾ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ ਨਿਆਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਸਰਾ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਮਾਜਦਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 1900 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 1200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾਗਰਿਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਯੂਥ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੁਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖੀਮਾ ਸਮਾਜ ਜੱਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।